indispensable to anybody ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಲೋಕ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ. We know that Shani Maharaja sometime went to Kailas and told Shiva, because Shiva is Parameswara and he is all in all and he is great. So you must, then Shani told him, uh, sir, you must also note down how would be the experience when I were to catch people. And so, shall I catch you? ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ. Then, shall I catch you ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ, ಬಿಕಾಸ್ then you cannot immediately catch him. But he just took the permission. Then Shiva told him, okay, on so and so date, you just can come to Kailas and catch me or something like that. He just permitted him to catch him. Then right from the time that Shani left the Kailas, and Shiva was thinking of him only. But he was continuing in Kailas and with his own duties. But actually the day came almost. So the day came when Shani comes. And then the previous evening itself, that Shiva realized and he told Parvati, see, tomorrow that Shani is coming to catch me, so better I hide myself. I hide myself somewhere so that he may not be able to locate me. And he will go away. Oh, he'll come to Kailas. The Sar is not there. Some other time I'll meet him. But so he went and hid himself in a most dirtiest place, thinking that Shani would not come to those places. And okay, the day came. On the same day, Shani came to that particular dirtiest place and told Shiva, I caught you already. How ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ವೈಭವವಾಗಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವ ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಡಿಚ್ಚಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಇನ್ ಟು ಎ ಡಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಚ್. And moreover, you remember, right from the day that we took appointment, I took appointment with you, or you gave an appointment to me, you are constantly thinking of me and you're afraid of me. So that itself is an influence of me. And so, Saharaja, Mahadeva, this is all like that. This story, people say that if at all we are suffering, the suffering is a part of Shani's influence also at times. Therefore, Shani Pida Pariharostu ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯು, ದಿ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, and he is also like that. And he is always guardian to all people. And therefore, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸರ್ವೇಷು ವಾ ಯೇಷು ಲೋಕೇಶು ಮೃತ್ಯವಃ ಅನ್ವಾಯತ್ತಾಹ ಮೃತ್ಯವೋ. ಇಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯವಃ ಅನ್ನುವಾಗ the dangers and accidents and incidences that people are ending their life. You see, for example, one need not fall in the bathroom only because now generally we give a report. We get a report that so and so fell on the bathroom, slipped in the bathroom, and then got fracture and all that. And the fall karma can operate anywhere you are. But rane vane shatru jalagni madhye maharnave parvata mastake va suptam pramattam vishamassthitam va. See, these are all the places, unhappy places, where people are prone to be reaching and experiencing and living. So from all that kind of odd things, ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆಲ್ಲ ಮೃತ್ಯುಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೃತ್ಯುಸ್ಥಾನ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೃತ್ಯುಸ್ಥಾನಸ್? ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ದ ಮೃತ್ಯು ಈಸ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ, ಲೋಕೇಶು ಮೃತ್ಯವಹ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರು, ದುಃಖ, ಫಿಯರು, ರೋಗ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವೈರಸ್. The virus is something even today nobody is able to note it. If at all you are sick, when we go to the doctor, he will simply say, it's virus, sir ಅಂತಾರೆ. ವೈರಸ್ಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೃತ್ಯವಹ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರೋ ಮೃತ್ಯು. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋವಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯತ್ತಾ ಅನ್ವಾಯತ್ತಾ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೋಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ಏನು, ಯೇಷು ಲೋಕೇಶು ಸರ್ವೇಷು, ಸರ್ವೇಷು ಎಲ್ಲ, ಈವನ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದಿ ಮೃತ್ಯು ಪೀಡಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಲೋಕಾಸ್, ಆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಲೋಕಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 14 ಲೋಕಾಸ್, ಚತುರ್ದಶ ಭುವನ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ subdivisions and all that. So the Vishwam is very expansive and with large number of folds. Therefore, in all these folds, so ಮೃತ್ಯುವಹ ಸಂತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಮೃತ್ಯುಗಳು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೇಭ್ಯೋ ಯದಾಹುತಿ ನ ಜುಹುಯಾತ್ ಲೋಕೆ ಲೋಕ ಏನಂ ಮೃತ್ಯು ವಿಂದೇತು. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಆರ್ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಆರ್ ಪಾರ್ಥಾಳ ಲೋಕ, wherever you are, if you are not offering any food or anything to them, they will catch you, because they are always interested in the honor, recognition, and offering. That's why ಯದಾಹುತಿ ನ ಜುಹುಯಾತ್. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕೃತಗಳನ್ನು, ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ರಾಮಸ್ಮರಣ, ನಾಮಸ್ಮರಣ, ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೀರ್ತಿಕರವಾಗಿರೋ ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಹಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪೀಪಲ್. ಯದಾ ಆಹುತಿ ನ ಜುಹುಯಾತ್ ತೇಭ್ಯ ಅನ್ವಾಯತ್ತಾ ಭವಂತಿ. ಯಾರಾದರೆ ಏನಾದರೂ ದೈವಿಕ ಕರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅನ್ಯಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ we are all composed of threefold. ಈ threefold manner. ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿಭೌತಿಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಿದೈವಿಕ. ನೋಡಿದಿರಾ? ಸೊ ಆದಿದೈವಿಕ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ we are all connected with the people, with the society. Whenever we talk about the people, even the people also are divided into 3 categories: devaha, manushyaha, rakshasaha. That is sattvavantaha, rajodúshitaha, tamasa dúshitaha. So like that, the world is all like that. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಲೋಕೆ ಲೋಕೆ ಏನಂ ಮೃತ್ಯು ವಿಂದೇತು. ಸೊ ಈ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನಮ್ದು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಪ್ಪ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ವಿಷಯ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್, ಆಗಬೇಕಾಗದ್ದು ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ shall happen. What has not to happen shall never happen at all ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್. ಯಾವುದು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ವಿಧಿ, ಅದು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ.
ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ದಿಕ್ಪಾಲರು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಈ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. We are not able to stand, even our positions are being occupied by him, by them. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ರಿಸೈಟ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸನ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೋಕೆ ಲೋಕೆ ಲೋಕ ಏನಂ ಮೃತ್ಯು ವಿಂದೇತು. ಸೊ ಲೋಕ ಏನಂ ಮೃತ್ಯು ವಿಂದೇತು ಲೋಕೆ ಲೋಕೆ. ಇನ್ ಆಲ್ ಲೋಕಾಸ್, if at all you can die, whether in aeroplane or in train or in bus stand or in a restaurant or in the house or in the temple. No, no. Is it not? Therefore, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಇತಿ ಅಭಿಪೂರ್ವಂ ಆಹುತಿರ್ಜುಹೋತಿ. ನೀವು ಸೌಂದರ್ಯಲಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೃತ್ಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಫರಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಈವನ್ ಮೃತ್ಯು ದೇವತಾ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅಪೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೆಡಲ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ಯು. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಅಭಿಪೂರ್ವಮಾಹುತಿರ್ಜುಹೋತಿ. ಸಿ ಅಭಿಜುಹೋತಿ ಪೂರ್ವಂ ಆಹುತಿ ಅಭಿಜುಹೋತಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ದಿ ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ಮೃತ್ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೂತಗಳು. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆವಾಗ ಒಲೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗುರುಗಳೇ. ಮಡಿಕೆ, ಆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತ ನಿನಗೆ? ಹೌದು ಗುರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಫರ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕುಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಒಂಚೂರು ತಗೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚುರ್ರ ಅನ್ನತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ದೃಷ್ಟಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋಗ್ಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಈಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಪೂರ್ವಂ ಆಹುತಿ ಅಭಿಜುಹೋತಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ದುರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್. ಸೊ ಮೃತ್ಯೋ ಮುಕ್ಷೀಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೃತಾತ್ ಮುಕ್ಷೀಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಲೋಕಾಲ್ಲೋಕಾದೇವ ಮೃತ್ಯುಂ ಅವಯಜತೆ. ಸೊ ಲೋಕಾತ್ ಲೋಕಾತ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಲೋಕ ದ ಮೃತ್ಯು ದೇವತಾ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿವಿಯರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೈನಂ ಲೋಕೆ ಲೋಕೆ ಮೃತ್ಯು ವಿಂದತಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೃತ್ಯು ದೇವತಾ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಸಲ, ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾನರಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ನಿಮ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಕೇಮ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಟ್, ಸರ್ ನಾವು ಮೃತ್ಯು ಹೋಮ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಈಗ ನೌ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
Why at all Mrityu also is to be taken into account? Because he is the one who gives us all exit. ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಒಂದು, ಈ ಆ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ನಾವು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನು ಲೋಕಾತ್ ಏವ ಮೃತ್ಯುಂ ಅವಯಜತೆ. ಲೋಕಾತ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್ there is scope for mrityu to catch, and there is scope for to get rid of the ಮೃತ್ಯು. ಅದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ, ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಲಾಭ ಹೋಗಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಭಾಗಪ್ಪ ಅಂತ ಬಾ. ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು. ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಸೂತ್ರ ಅನ್ನೋವಾಗ ಲಾಭ, ಆ ದಿನದ ಪಗಾರ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎದಮುಷ್ಮೈ ಸ್ವಾಹ ಅಮುಷ್ಮೈ ಸ್ವಾಹ ಇತಿ ಜಿಹ್ವತ ಸಂಚಕ್ಷೀತ. ಸೊ ಅಮುಷ್ಮೈ ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೋಸ್ಕರ, ಯಜಮಾನನಿಗೋಸ್ಕರ. ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಮೃತ್ಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ and get rid of the difficulties. Therefore, ಅಮುಷ್ಮೈ ಸ್ವಾಹ. ಅಮುಷ್ಮೈ ಸ್ವಾಹ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಇವನಿಗೋಸ್ಕರ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಷ್ಟು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ that so much literature is there on Mrityu Devata. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಬಹುಂ ಮೃತ್ಯುಂ ಅಮಿತ್ರಂ ಕುರ್ವೀತ. ಸೊ ಬೈ ಆಫರಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್, you should make Mrityu pleased and make him not your friend. And Mrityum Amitram Kurvita. Amitra ಅಂದರೆ enemy. You should never make the Mrityu Devata as your enemy. ಎನಿಮೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಂಧ್ರಾನ್ವೇಷಣ ವಿದ್ವೇಷಣ ಅಂತ. ಎನಿಮೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ರಂಧ್ರ ಅಂದರೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಟ್ರಬಲ್ ಟು ದಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬಹುಂ ಮೃತ್ಯುಂ ಅಮಿತ್ರಂ ಕುರ್ವೀತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಈವನ್ ಇನ್ ನಮಕಂ, ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ನಮಕದಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನು, ಈ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಏನು? ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ರುದ್ರೋ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ತೇನಾನ್ಯೇನಾಪ್ಯಾಯಸ್ವ ಸದಾ ಶಿವೋ. ಇವಾಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಹೂ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೃತ್ಯು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ. ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ವೆರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಣ, ದಿ ಲೈಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. Next 18th, we are going to talk on the life force and life elevation.
ಫ್ರಮ್ ಯಜುರ್ವೇದ. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಓದಬೇಕು. ಈ 5 ಲೈನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶಿವಲಿಂಗವರೇ, ಹ್ಮ್ ಇದು ಬಹುಂ ಮಿತ್ರಂ ಬಹುಂ ಮೃತ್ಯುಮಮಿತ್ರಂ ಕುರ್ವೀತ. ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರ ಯಜುರ್ವೇದ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ನಮಕಂ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ನಮೋ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣು. ವಿಷ್ಣುವೇ ಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಪಾಹಿ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಿಸಿ ರುದ್ರೋ ಮಾ ವಿಶಾಂತಕಃ ತೇನಾನ್ಯೇನಾಪ್ಯಾಯಸ್ವ ಸದಾ ಶಿವೋ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಯಾಕೆ ಶಿವಪ್ಪನ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಫೆಲೋಸ್ ಶಿವಪ್ಪ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೃತ್ಯು. ಈಸ್ ದಿ ಚೇರ್ಮನ್. ಸೊ ಆತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಕಾಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೃತ್ಯುಂ ಅಮಿತ್ರಂ ಬಹುಂ ಕುರ್ವೀತ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾನರ್ that Mrityu will not be your enemy. Rather, Mrityu will be your friend. In a friend in the sense that he will not touch you. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನೋ ಬೇಕಾದರೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯುಸಿ. ನೀನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಸಫರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಅದು ಮಂತ್ರ. ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನೋದು ಮಂತ್ರ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೃತ್ಯು ಅಂದರೆ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೃತ್ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ರುದ್ರ ಈ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಶಾನಂ. ಶಾನಂ ಈ ಸ್ಮಶಾನಂ. ಸ್ಮ ಅಂದರೆ ಇದ್ದ, ಶಾನ ಅಂದರೆ ಈಗಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಾ ಶರೀರ. ಸೊ ಶರೀರ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ್ಯುಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವ. ಮೃತ್ಯವಹ ಅನ್ನುವಾಗ ಮೆನಿ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಮೃತ್ಯವಹ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೃತ್ಯು ಬಾಸ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವು ಒಬ್ಬನೇ, ಶಿವನು ಒಬ್ಬನೇ. ಆದರೆ ಶಿವನ ಗಣ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್, ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್. ಶಿವಗಣ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗುಂ ಹವಾಮಹೇ. ಗಣಪತಿಗುಂ ಹವಾಮಹೇ ಅನ್ನೋವಾಗ ಗಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಣಗಳಿದೆ ಆ ಶಿವನದು. ರುದ್ರಗಣ, ಶಿವಗಣ, ವಿಷ್ಣುಗಣ, ಆ ತರಹ ತುಂಬ ಗಣ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಸೊಸೈಟೀಸ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಜೈನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರೆಡ್ಡಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ಆಲ್ದೋ ದೆರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಾಹುಲ್ಯತ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏಕೋ ವಾ ಮುಷ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಮೃತ್ಯು. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಒಬ್ಬನೇ. ಆದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಹೀಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಟ್ ನಮಗೆ ಸಾಯು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಡೆತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಅಸ್. ಹೌ ಡೆತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಅಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ವೇರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಅಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಅಸ್. ಈ ವೇರು, ವೆನ್ನು, ಹೌ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಮೃತ್ಯು ಈಸ್ ದೇರ್. And any day one has to vacate the body. And ಅದನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ if we get wonderful explanatory knowledge about this death problem, what is even all kinds of physical problems
are mental problems, doctors' problem they are. But all doctors cannot be comfortable to diagnose and treat all kinds of diseases. So there is that kind of. So ಮೃತ್ಯು therefore ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಅಮುಷ್ಪಿನ್ ಲೋಕೆ ಮೃತ್ಯು ಏಕೋವಾ. ಸೊ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. So many Brahmas are there. Parabrahma is only one. And Parabrahma Mahishi ಅಂತ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಶಿ ಈಸ್ ದಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಏಕರೂಪಿಣಿ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So in this particular sentence, only one sentence, we get plenitude of ideas, nature, workplace, and working posture, etc. of Mrityu Devata. In the next sentence, you are going to get something more. How are you begetting the Mrityu? Please repeat. Asanaya Mrityureva. ಅಶನಯ ಮೃತ್ಯುರೇವ ಅಶನಯ ಮೃತ್ಯುರೇವ तमेवामुष्मिन् लोके अवयजते. ತಮೇವಾಮುಷ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಅವಜಯತೆ ತಮೇವಾಮುಷ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಅವಜಯತೆ भ्रूणहत्यायै ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾಯೈ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾಯೈ स्वाहा इति स्वाहा इति स्वाहा इति अवबृथ आहुतिं जुहोति. अवभृथ आहुतिं जुहोति अवभृथ आहुतिं जुहोति भ्रूणहत्यामेव अवयजते. भ्रूण हत्या एमेव अवजयते अवयजते भ्रूण हत्यामेव अवजयते अवयजते तदाहुः 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 यद्भ्रूणहत्या पात्र्याथ यद्भ्रूण हत्या प्रात्र्या अत यद्भ्रूण हत्या पात्राय अत प्रात्याथ पात्र्याथ पात्र्याथ कस्माद् यज्ञेऽपि क्रियत इति. कस्माद्यज्ञेऽपि क्रियत इति कस्माद्यज्ञेऽपि क्रियत इति अमृत्युर्वा अन्यो अमृत्युर्वा अन्यो अमृत्युर्वा अन्यो भ्रूणहत्याया इत्याहुः. भ्रूण हत्याया इत्याहुः भ्रूण हत्याया इत्याहुः भ्रूणहत्या वाव मृत्युरिति. भ्रूण हत्या वाव मृत्युरिति भ्रूण हत्या वाव मृत्युरिति यद्भ्रूणहत्यायै स्वाहा यद्भ्रूण
अध्याये स्वाहा यद्भ्रूण अध्याये स्वाहा इति अवभृताहुतिं जुहोति। इति अवभृत आहुतिं जुहोति इत अवभृत आहुतिं जुहोति. It's a beautiful one. Bhruna Hatya means killing the baby in the mother's womb. That's called abortion or infanticide inside. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜೀವಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ಸ್ ಎ ಹೀನೆಸ್ಟ್ ಸಿನ್. ಈವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ದಿ ತ್ರಿಸುಪರ್ಣ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಇನ್ ತ್ರಿಸುಪರ್ಣ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೀನಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ, ಭ್ರೂಣಹತ್ಯ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಮೂರು. ಸೊ those people who recite Trisuparna mantras, they will become Pankti Pavanaha. Ye Brahmanaha Trisuparnam Pathanti Te Somam Prapnuvanti Asahasrat Panktim Punanti. ಓಂ ಈ ಥರ ಭ್ರೂಣಹತ್ಯ, ಪಾಪ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಇಂಥ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೊ ಈ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಿವಾಹ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೋಷಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಆರ್ ಬಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ವೇದ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. Veda is making a surgical way and also medicinal way, and giving you all sorts of treatment methodology that you can treat your body in Atma, and take care that you will have a Atmodharana and Atma Paryavekshana and Atma Nivedana and ultimately Atma Sakshatkara. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಬಿಕಾಸ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ by yourself, and that's exactly the Paramatma. So that is what light or what Atma inside you must get out and then be visible to you, and that is what is called Atma Sakshatkara. In other words, Atma Sakshatkara is you should know who you are and what are your characteristics, what are the do's and don'ts that you are to follow. All this is what. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭ್ರೂಣಹತ್ಯ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಅನದರ್. ಸೊ ಭ್ರೂಣಹತ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವರುಣಪಾಶಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ವರುಣ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಶ ಆರ್ ನೂಸ್ ಆನ್ ಅಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವರ್ಣಪಾಶಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ರಿಪೀಟ್. ಯದ್ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾ ಪಾರ್ತ್ರ್ಯಾಥ. The question is, Kasmad Yagne Vikriyata iti. Why this is being done in the ಯಜ್ಞಸ್ ಆಲ್ಸೋ? ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೃತ್ಯುಗೆ ಒಂದು ಆಹುತಿ ಆಗ್ತೀವಲ್ವಾ? And now I understand that ಮೃತ್ಯು also is a part of God,
and he is not only, Mrityu is the annihilator, and Ishvara Paramatma is the creator. So the creation and annihilation both are important. So the opportunity is differently portrayed. So now let us read this. Yeah. ಯಾಕೆ ಈ ಮೃತ್ಯು ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾವಾವ ಮೃತ್ಯು ಯದ್ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾಯೈ ಸ್ವಾಹ. ದೆನ್ ಅವರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೃತ ಸ್ನಾನ is very important. We have mantras towards this avabhuta snana anತಾರೆ. This is one religious bath given to, and though you must have taken bath, you must have had diksha, and whatever other than oxygen giving, inhale and exhale, breathing. But this this is very important to us. So we have been trying to understand the problem with the Shani Maharaja. Shani and Brahmadeva, after all, decided that let us have this in Mahanana Upanishad, in Raja Homam. Why? And soon after that section, people they will just find some being given to the to so, again, please repeat. मृत्युमेवाहुत्या तर्पयति तर्पयित्वा. Please repeat. मृत्युमेवा उत्या तर्पयित्वा मृत्युमेवा उत्या तर्पयित्वा परिपाणं कृत्वा. परिप्रापाणं कृत्वा परिपाणं कृत्वा कृत्वा अल्वा कृत्वा परिपाणं कृत्वा. So Bhruna Hatya department we are able to cross away, and we should go to next is what is called a Brahma Hatya. Now Mrutyumeva Hutva Mrutyumeva Hutya Tarpayitva Paripanam Krutva. Here Babu, Bhrunagне भ्रूणग्ने भ्रूणग्ने Bheshajam भेषजं Bheshajam भेषजं Karoti करोति भेषजं करोति Bheshajam Karoti भेषजं करोति भेषजं करोति. Prayaschittim Vidam Chakara. एतागुम् अवै Aha. एतागुम् अवै Etagum Havai एतागुम् अवै Etagum Havai Mundibha Audanyavaha. एतागुम् अवै मुण्डिभि मुण्डिभ औदन्यवः एतागुम् अवै मुण्डिभि मुण्डिभ औदन्यवः.
भ्रूणहत्यायै प्रायश्चित्तिं विदां चकार। भ्रूण हत्यायै प्रायश्चित्तिं विधां चकार। भ्रूण हत्यायै प्रायश्चित्तिं विधां चकार। यो हास्यापि प्रजायाम् यो अस्यापि प्रजायां यो यस्यापि प्रजायां ब्राह्मणगुं हन्ति ब्राह्मणगुम् अन्ति ब्राह्मणगुम् अन्ति सर्वस्मै तस्मै सर्वस्मै तस्मै सर्व सर्वस्मै तस्मै भेषजं करोति। भेषजं करोति भेषजं करोति जम्बुकाय जुम्भकाय जुम्भकाय स्वाहेति 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 अवबृधमुत्तमाहुतिं जुहोति। अवभृत उत्तमां माहुतिं जुहोति। अवभृत उत्तमा माहुतिं जुहोति। So उत्तमा माहुतिं जुहोति। this particular passage is very important because ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಏಬಲ್ ಟು ವಿಟ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಾದರ್ ಲಿವ್ 120 years happily. So for that we have the proposal of the Badha and him we have to feed and then especially on the days when Pitru Devatas to come. Pitru Devatas are important and so accordingly I will have to you stop mana. Om Swasti. ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवासुदेवार्पणमस्तु श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु। ॐ श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु। ॐ तत्सत्।